اس کی نظر میں دوستو دشمن نہیں ہے، وہ اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، آپ کس کو دعوت دیتے ہیں؟ جب شادی کارڈ چھپتے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، اور اسی وقت جب تذکرہ آتا ہے کہ فلاں کو بلاؤ، نہیں 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 صاحب، یہ آدمی تو ہمارا विरोधी ہے، اس کا نام کاٹ دو، اس کو ہم اپنی شادی میں نہیں بلائیں گے۔ کوئی ہمارا سیاسی مخالف ہے، ہم اس کا نام نہیں، اس کو بھی نہیں بلائیں گے۔ جب شادی کے موقع پر جن کو ہم دعوتیں دیتے ہیں ان کی لسٹ بنتی ہے، تو لسٹ اپنے ریلیٹو کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اقربا کی، اپنے دوستوں احباب کی لسٹ بناتے ہیں، اپنے دشمنوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ان کو نہیں بلاتے ہیں دعوت کے اندر، ہم ان کو شریک نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے دسترخوان پر اس زمین کے اوپر کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، وہ اپنوں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے اور اپنے غیروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، وہ ایک مسلمان کو کھلاتا پلاتا ہے، ایک 5 وقت کے نمازی کو اگر کھلاتا اور پلاتا ہے، ایک تہجد گزار کو اگر کھلاتا اور پلاتا ہے، تو ایک اس شخص کو بھی کھلاتا پلاتا ہے جس نے کبھی پوری زندگی میں اس کا نام نہیں لیا ہے، جو ہمیشہ شرک کرتا رہا، جو اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کرتا اور اس کے سامنے کبھی ماتھا نہیں ٹیکتا، لیکن اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ رب العالمین کی نظر میں ایسا کچھ نہیں۔ وہ رب کتنی بڑی اس کی نعمت ہے۔ ہم بھی یہی شکایت کرتے ہیں، یار نماز پڑھتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی، مولانا صاحب تہجد پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، اور کافروں کو دیکھو اللہ رب العالمین کتنا نواز رہا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا، اور شکوے میں کہا تھا کیا کہ یہی کہا تھا انہوں نے کہ واہ مسلمان کو فقط وعدے حور، کافر کو ملے حور و قصور، اور مسلمان کو فقط وعدے حور۔ اے اللہ، کافروں کو تو سب کچھ دے رہا ہے، ان کو بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی بلڈنگیں تو عطا کر رہا ہے، ان کو حور و قصور سب دنیا میں دے رہا ہے، اور مسلمان کے لیے کیا ہے؟ وعدے حور، مرو گے تو جنت ملے گی، مرو گے تو تمہیں حوریں ملیں گی، بس مسلمان کو فقط وعدے حور۔ لیکن پھر انہوں نے جواب بھی دیا اس بات کا، اور جواب میں انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا تھا اور کہا تھا مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، کافروں نے جب اسلام کے آئین کو اپنا لیا، جو راستہ محمد رسول اللہ نے بتایا، اس راستے پہ جب کافروں نے عمل کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اسی دنیا میں بدلہ عطا فرما دیا کہ لو جو تم نے تھوڑے اچھے کام کیے اسی دنیا میں تم لے لو، آخرت میں ہم تمہیں اس سے محروم کر دیں گے۔ آج دیکھ لو بڑے بڑے اچھے کام آج کافر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں کلکتہ کی سرزمین پر تھا، اور کل میں مالدہ میں تھا، پرسوں کلکتہ کی سرزمین پر تھا، وہاں کے ہاسپٹل میں دیکھیے آپ ہیں جتنے غیر مسلم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مسلمان کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ یہی بمبئی میں چلے جائیے، ٹاٹا ہاسپٹل، جہاں میں نے اپنے پھپھیرے بھائی کا 11 سال علاج کرایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کینسر پیشنٹ، غریب پیشنٹ کی جو مدد ہمارے غیر مسلم بھائی کر رہے ہیں، وہ مسلمان کو ہم کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ تو کہا مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں۔ آج وہ سارے اصول، سارے ضابطے، سارے قوانین جو نبی اکرم نے بتائے تھے خدمت خلق کے، وہ سارے ضابطے آج غیر مسلموں نے لے لیے ہیں۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے سوائے حسد کے، سوائے کینے کے اور بغض و عناد کے اور ایک دوسرے سے دشمنی کے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے دسترخوان سے کسی کو بھوکا نہیں اٹھنے دیتا ہے۔ ہم 2 روٹی کمانے کے لیے کتنا پاپڑ بیلتے ہیں، حلال و حرام تک نہیں دیکھتے۔ آج بھی سمندر میں سب سے بڑی ایک مچھلی ہے جس کا نام
व्हेल मछली कहलाता है। उस मछली की खुराक, उस मछली की एक दिन की डोज 40 टन गोश्त है। व्हेल मछली जो समंदर के अंदर रहती है, सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। उस मछली के एक दिन की डोज 40 टन है। 40 किलो नहीं, 40 मन नहीं, 40 कुंटल नहीं, 40 टन। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है, उस मछली को भी रोजाना 40 टन खिलाता है, उसको भूखा नहीं सोने देता है। ये 2 रोटी कमाने के लिए हम और आप अपने सारे उसूल, सारे ज़ाब्ते छोड़ देते हैं, ना हलाल देखते ना हराम देखते हैं, और अपनी बात को सच्चा बनाने के लिए एक में और 50 झूठ बोलकर अपने कस्टमर को यकीन दिला देते हैं कि मेरी बात ही सही है। ये नहीं देखते हैं कि इसके जरिए कमाई हुई दौलत हमारी हलाल होगी या हराम होगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, मेरा रब तो वो है जो उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हमने और आपने सुना होगा। वो कभी बिना मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे, कभी भी उन्होंने बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया, बगैर मेहमान के वो खाना नहीं खाते थे। एक दिन उनके घर में जब कोई नहीं नजर आया तो सोचा कि चलो जरा तलाश करके निकले और देखें, मेहमान मिल जाए कोई, उसके साथ में खाना खाऊं। निकलते हैं अपने घर से, एक 90 साल के बूढ़े पर नजर पड़ती है। कहते हैं, बाबा यहाँ कैसे खड़े हो? उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा भूख लगी है। कहा, बाबा मैं तो ऐसी आदमी को तलाश कर रहा हूं जो भूखा हो और उसको खाना खिलाऊं, मैंने आज तक अकेले खाना नहीं खाया, चलो बाबा मेरे घर पे चलो और खाना खा लो। देखिएगा जरा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े मजूसी को अपने घर पर लाए, दस्तरखान लगा दिया, खाना लाकर रख दिया, कहा बाबा खाओ। उसने पहला लुकमा उठाया, जबान तक ले गया और मुंह खोलने से पहले उसने अपने माबूद का नाम लिया, उसने अपने रब का नाम लिया जिसकी वो पूजा करता था, आग। उसने नाम लिया बिस्मिल्लाह, मैं आग के नाम से शुरू करता हूं, मैं आग के नाम से खाता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया, ए बूढ़े लुकमा रख, खाना रख, ये खाना मेरे रब ने दिया है, तेरे माबूद ने नहीं दिया, तेरे रब आग ने नहीं दिया, मेरे अल्लाह ने दिया है। अगर तुझे ये खाना खाना है तो तुझे मेरे रब का नाम, मेरे अल्लाह का नाम, मेरे माबूद का नाम लेना होगा। उस बुजुर्ग ने कहा कि हरगिज नहीं, इब्राहिम खाना खिलाने आए हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, अगर खाना खिलाना है तो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक खाने दो, मैं अपने ही माबूद का नाम लूंगा, मैं अपने ही रब का नाम लूंगा, मैं तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मैं भी तुम्हें अपने दस्तरखान से खाना नहीं खाने दूंगा, जाओ फिर। वो जाने लगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ जो तुम्हारा रब हो उससे मांग लो, जाओ जो तुम्हारा माबूद हो उसी से खाना तलब कर लो, जाओ तुम्हारा रब तुम्हें खाना खिलाएगा, ये खाना मेरे रब ने दिया है, मेरे रब के नाम से खाना हो तो खाओ वरना जाओ। वो जाने लगा, चला गया, 100-150 कदम की दूरी पर गया होगा। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, इधर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया और जिब्राइल अमीन को समझाया कि जाओ इब्राहिम से कहो कि उस बुजुर्ग को पकड़ के लाओ और खाना खिलाओ। पूरी बात जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उस बाबा बुजुर्ग से कहा, बाबा चलिए घर पे। उसने कहा, ये उल्टी गंगा कैसे बह गई, ये कैसा? इब्राहिम वही हो ना जो अभी अपने घर से भगाए थे? कहा हूं वही, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं चलो चलो खाना खा लो। उसने कहा, तुम्हारे माबूद का, तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। कहा, बाबा जिसका भी नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो, चलो। बुजुर्ग भूखा था, चल दिया।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान लगाया। वो बार बार बैठ कर यही सोचता रहा कि आखिर ये पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया। अभी थोड़ी देर पहले इब्राहिम ने मुझे भगाया था, अब ये इब्राहिम ले आए। अभी कहा था ये खाना तेरे रब, मेरे रब ने दिया, तेरे रब ने नहीं। मेरे रब के नाम से खाना हो तो खाओ, और अब यही इब्राहिम कह रहे हैं कि जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खा लो। कहा इब्राहिम पहले वजह बताओ क्या है, कुछ दाल में काला लग रहा है, मुझे बुला के लाए हो, आखिर बात क्या है, इतनी जल्दी बदल कैसे गए हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, आए बाबा, सही बात यह है कि मेरे रब की रहमत को तुम्हारा भूखा उठना गवारा नहीं हुआ। आए इब्राहिम, मेरे रब ने कहा है उस बुजुर्ग को पकड़ के लाओ, खाना खिलाओ। मैंने कहा आए जिब्रील, उसने तो मेरे रब का नाम नहीं लिया, वो आग का नाम लेता है, फिर मैं उसको कैसे खाना खिलाऊं। तो जिब्राइल ने कहा तुम्हारे रब का फरमान है कि उस बुजुर्ग की उम्र तो 90 साल है, उसकी एज तो 90 साल है। आए इब्राहिम, उस बूढ़े ने, उस बुजुर्ग ने 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, पूरी 90 साल की जिंदगी गुजर गई, उस बुजुर्ग ने कभी पूरी 90 साल की उम्र में मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उसको 90 साल तक खिलाता रहा, पिलाता रहा, उसको सुलाता रहा। रहने के लिए हमने उसको जमीन दी, घर दिया, मकान दिया, सांस लेने के लिए हमने हवा दी है, पीने के लिए पानी दिया है, खाने के लिए खाना दिया है, बीमार हुआ तो हमने उसको शिफा दी है। आए इब्राहिम, तुम एक ही दिन में घबरा गए, उसने तो 90 साल से कभी मेरा नाम ही नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको खिलाता रहा। 90 साल तक उसने कभी मेरा जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उसको पिलाता रहा। इसलिए जाओ और उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ, इसलिए मैं लेके आया हूं। उस बुजुर्ग ने कहा, उस बूढ़े ने कहा, इब्राहिम पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो इतना रहमान और रहीम है, पहले उस रहमान और रहीम से हमारा रिश्ता भी जोड़ दो।